મમ્મી કઈક લહણ નાખ્યું નો નાખ્યું મમ્મી એમ કે ખબર નાખ્યું લહણ કે એટલે સરસ છે નથી નાખ્યું કે ये નથી खबर पड़ती लहण अंदर से एक ये तो बीच में ही खड़े हैं इसलिए उसको मिलेंगे नहीं तो आगे हम नहीं जा पाएंगे ना इसलिए अभी यहाँ पर क्या हमने टोल टैक्स रखा हुआ है? हाँ टोल पता नहीं है मैंने मुझे बचपन में सब लोग वरियाड़ी बोलते थे वरियाड़ी बोलते थे। हाँ, वरियाड़ी हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण जय श्री कैसे हैं सब लोग आज सब बढ़िया कि तुम्हारी मस्त मॉर्निंग हो चुकी है और अभी मस्त बाहर का एटमॉस्फेयर भी हो चुका है अभी बारिश नहीं आ रही है मतलब ऐसे ही बादल बादल छा गए और मस्त अभी ठंडा वाला पवन चल रहा है तो अभी पवन की वजह से ही बादल चले जाते हैं इसलिए अभी बारिश नहीं हो रही है देखिए यहाँ पे अभी बादल एकदम भाग रहे हैं आपको यहाँ पे अभी नहीं दिखता होगा अभी इस तरह से अभी मौसम बहुत बढ़िया भी हो चुका है और सब लोग फ्रेश भी हो गए हमारा नाश्ता भी बाकी है सबका अभी तो डायरेक्ट जाएंगे किचन की ओर तो उसके पहले हम आकाश को मिले थे क्योंकि बीच में ही खड़े हैं इसलिए उसको मिलेंगे नहीं तो आगे हम नहीं जा पाएंगे ना इसलिए अभी यहाँ पर क्या हमने टोल टैक्स रखा हुआ है? हाँ आप टोल आगे टैक्स नहीं रखा जा है सकते। टोल टैक्स रखा है यहाँ आपने पर इसलिए रुकना पड़ेगा टोल देना पड़ेगा वेरी गुड एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण और जय स्वामीनारायण आप सभी को आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे हम भी एकदम मस्त मजे में हैं और अभी बढ़िया से मॉर्निंग हुई है। आज मॉर्निंग में केला आ गया है केला आ गया जो इसमें ना दवा नहीं आती ऐसे ग्रीन होता है पके वाले होते हैं ये ग्रीन वाले काफी लोग खाते हैं हाँ। एक दो दिन रखते फिर हाँ खाते मम्मी हैं। લઈ લઈએ આપણે બી હા વિરાલીને પણ ખાવાના કીધા છે ડોક્ટરે હા, એટલા માટે હા. પેલા હા વિરાલીને પણ ડોક્ટરે કીધું છે કે તમારે આ પેલો નીનો પ્રોબ્લેમ છે તો એના માટે ખાવા માટે જેથી હેલ્ધી રહી શકે યસ એવું છે તો અત્યારે બ્રેકફાસ્ટ બાકી છે અને વાગી ગયા છે 8:15 બ્રેકફાસ્ટ કરી લઈએ અને એની સાથે મસ્ત મજાની મોર્નિંગ એવી છે કે વરસાદી માહોલ અત્યારમાં નથી મસ્ત ઉઘાડ છે પણ ઠંડુ વાતાવરણ ઠંડો છે. પવન છે સરસ બહાર Yes, ઠંડો પવન છે મજા એટલે આવે મસ્ત છે મજા આવે એટમોસ્ફિયર છે. બહુ સરસ છે Yes. और साथ ही में आप हमारे क्लॉथ्स देखिए अभी मेरे देखिए और विराली के अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ देखिए अनजाने में मैचिंग हो गया कि नहीं विराली मैचिंग हो गया है ना? ऊपर का टॉप है ना वो ऑफ वाइट है तो आकाश ने पैंट पहना हुआ है तो मैंने ब्लैक पैंट है तो उसने ब्लैक का टी शर्ट पहना हुआ है दोनों ने क्रॉस और- कॉम्बिनेशन कर लिया और हाँ आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे रेडी होना है इसलिए अभी हाँ मैं हाँ ready बहुत हो बढ़िया चुकी हूँ। बढ़िया देखो इयरिंग्स पहनी मैं हुई बाहर है जाती हूँ ना फिर भी मैं इयरिंग्स नहीं पहनती हूँ ताकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब रेडी होना है अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि नहीं मुझे मस्त एकदम चकाचक लगना है अभी चकाचक आकाश के लगना लिए है अभी- चकाचक लगना है वो तो बात सही है लेकिन एक बात बताओ ना तो आपने व्लॉग देखा होगा तब मैंने विराली को वैलेंटाइन में गिफ्ट दिया हुआ था चैन और पैंडेंट दोनों ठीक है तो उसी दिन उसने खोला हुआ था फिर अभी तक उसने पहना हुआ नहीं है मुझे भी याद नहीं है हाँ मेरे पास 2 है एक तो आपने पहले दिया था हाँ उसके पहले दिया हाँ, हुआ तो था अभी टाइम जो दिया था तो मैं भूल ही गई क्या है ना जो भी मंगलसूत्र मेरा छोटा है ना तो पेडल चेन भी छोटी है तो अभी दोनों साथ में पहनते हैं तो अच्छा नहीं लगता तो दोनों यहाँ पे भी रहते हैं हैं? तो ऐसा लगता है कि कभी कभी ये निकाल दूं ना तो भी वो पहन सकती हूँ तो वो भी पहन ये- सकते हैं राइट है ना बट लगे लेकिन अभी तक विराली ने पहना नहीं है हाँ, मेरे को ऐसा लगता है वो पड़ा रहेगा ऐसे ही नहीं पड़ा रहेगा नहीं पड़ा रहेगा पहनेंगे ठीक है। इसको निकालेंगे तो हम पहन सकते हैं ना ऐसा है टकला आया है टकला आया है आज बाबू पापा वेरी गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण हाल ક્યાં લઈ જાઓ છે ને એ ગાડી લઈને આવ્યો તો વાં દોડ્યો આવ્યો લે આ લે બાબા બે છોકરા એવા એક આ ટકલું છે ને એક બાજુમાં હા ફર્સ્ટ પેલા આ હતો પછી હા આ મોટો થઈ ગયો એટલે હવે નાનો નવારો છે હવે ચલો જઈએ કિચનમાં વિમળાબેન શું કરે છે વિમળાબેન વેરી ગુડ મોર્નિંગ ગુડ મોર્નિંગ જય શ્રી કૃષ્ણ જય સ્વામિનારાયણ હા હા કેળા લઈ આવ્યા કે નહીં કેળા બેજ કેમ વધ્યા હા ભાઈ રાત ઓ વાંધો ને મેં કીધું અહીં બેજ પડ્યા છે એટલે મેં કેમ બેજ વધ્યા તાજા તાજા લઈ છે એટલે ખવાય ને તો હારા રહે એટલા માટે અચ્છા એવું છે સરસ લો તારે નાસ્તો કરી લીધો તમે અમે તો કરી જ લઈને હા, તમે ભાઈ. બધા કાલથી હવે ટાઈમ કરી નાખો કેટલા વાગ્યાનો 6 વાગ્યાનો 6 વાગ્યા ઓહો આમ જો ટકલો તો આમ જો અહીં આવે ને ખાલી મોમ લેવા જાય મોમ આપો ને સીધું હા લઈ મમ લેજો. આપો બસ ગમે મમ જોઈએ ને હો. આમ જો ધરજો મારી આમ જો આમ તો દાદા બોલાવે એ શરમાઈ જાય શરમાઈ નાની વહુ ની ઘોડે એ નાની વહુ જો પાછું ઈ. એ નાની આંગણ વહુ તો છે ને મમ્મી કરી દીધી છે ઈ. આખી શેરીમાં ગમે એવો વરસાદ હોય ને તો સાયકલ લઈને ઈ આટા મારતો હોય બધાના છોકરા ઘરમાં વહી ગયા હોય પણ ઈ સિંહ ની જેમ ખુલ્લા સિંહ ની જેમ આખી શેરીમાં રખડતો હોય અને હાન થાય ને ત્યાં ઓલું કે ને કે બિલાડી કેમ બિલાડી બસોડ્યું હાન થાય ત્યાં નવ ઘર બદલી નાખે એની જેવું છે આખી શેરી માપી લે કેટલાય ફેરી હે? આખી શેરી ફરી લે બોલો શેરીને આખી સોસાયટી
સોસાયટી ફરી લે મમ્મી તો આખી સોસાયટીમાં ફોકે કા તો ગમે ને ઘરે જઈને સીધા એ દરવાજો ખોલી કે લે બધા આપણા જ ઘરનો યાર. તો દાંત કેવો કાઢે? દાંત કાઢે છે એને ખબર છે કે શરમાય છે. માથું થાય છે. હા. કેળા છે ને આપણે અહીંયા દવા વગર ના આવે છે. ગ્રીન છે ને હા, હા. પાકલ કેળા છે પણ દવા નથી આવતી. એટલે ઘણા આપણે ઘણી બest ફ્રૂટ છે. શોપ હોય ને ઘણી ફ્રૂટ શોપ એમને ત્યાં છે ને આ ટાઈપના બનાના સેલ થતા હોય છે કાચા કેળા સેલ કરતા હોય પણ કાચા કેળા ઘણા લોકો જે આપણે મેઇનલી કહીએ ને તો ક્યાં કેરલા ને સાઈડથી અમુક લોકો એક્સપોર્ટ કરતા હોય છે ત્યાંથી બરોબર છે મેઇનલી ત્યાંથી ઇમ્પોર્ટ કરતા હોય છે ઇમ્પોર્ટ કરીને અહીંયા લાવે છે અને સેલિંગ કરે છે અને વધારે ગુણકારી હોય છે એટલા આપણે માટે સુરતમાં તો કેળા તો રોડે રોડે કેળા ઉગે. આપણે અહીંયાથી રસ્તામાં જઈએ તો કેળા નથી આવતા કેટલી કેળા છે ને સેવડી બીજું તો શું નીલગરી. નીલગરી કેરીના આંબા પણ છે અહીંયા રસ્તામાં તો મમ્મી મેં પૂછ્યું મમ્મી આટલી બધી નીલગરી કેમ વવાતી છે? અમરેલી વાળા મમ્મીને હા. એ કે દવામાં કામ આવી ગયું ઓઇલ હોય ને એ કે મેં કીધું એવું કે આ મસાજમાં મમ્મીને કે મિક્સ કરેલું હા આવે. હા શેમાં કામ આવે મમ્મી નીલગરીનું તેલ હોય હાડકા ને તેલ ચોળવામાં હા, હા. પછી આ શરદી બધા દવામાં બધા છોકરા બધે કામ આવે એમ ને હા. નાના સરસ, છોકરાઓને ને શરદી થઈ હોય ને હા હા તો એ ચોપડે આ બામ બનાવે એનું જ બનાવે નીલગરી ઠીક હા 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 બીજું ઓકે તો મને કઈ ખબર નહોતી એટલે મમ્મીને પૂછ્યું મેં કીધું બાકી કેળમાં તો ખબર હોય કે ભાઈ કેળા ખાવા સેવડી ખબર હોય કે જમીનના રસથી ગોળ નીકળતો હોય યસ એટલે કે નીલગરીમાં એટલી બધી વાવેતર થાય એમ છે એટલે તો હાલો ભાઈ ભૂખ લાગી તો આપણે ખાઈ પી લઈએ यस चलो तो फिर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि अगस्त महीना जब तक आता है तब हमें 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं तो अगर आपने सब्सक्राइब किया नहीं हुआ है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बढ़िया सी कमेंट कर दीजिएगा ये क्या है विरियाली ये क्या है विराली वरियाली है वरियाली विराली बोलना था वरियाली बोल दिया आप सबको पता नहीं है मैंने मुझे बचपन में सब लोग वरियाली बोलते थे। वरियाली बोलते थे। हाँ, वरियाली बोलते थे। मैं कभी कभी चैट जीपीटी में विराली का नाम डालता हूँ ना मतलब कि टाइटल के लिए विराली का नाम डालता हूँ ठीक है तो वहाँ पर विराली कभी कभी लिखा आता ही नहीं है वहाँ पर वरियाली ही लिखा आता है क्या होता है क्योंकि मैं जब छोटी थी ना हाँ। तो विशाल मेरे से 5 साल छोटा है हाँ। तो 5 साल बाद विशाल आया था तो तब हाँ। तो मेरे लिए भैया नहीं थे हाँ। तो आजू बाजू जो बगल में रहते हैं ना उसको मैंने भैया बनाया था हाँ, हाँ। तो पापा के फ्रेंड थे और पापा के फ्रेंड भी थे और छोटे भी थे हाँ, हाँ। पापा इतने कॉमेडी है ना इसलिए पापा के फ्रेंड थे ना वो छोटे छोटे थे तो उसने मैंने भैया बनाया था तो वो सब मुझे वरियाली बुलाते थे वरियाली दो भैया उसको मुझे भी वरियाली बुलाते थे वरियाली हाँ क्योंकि तब मेरे पास भैया नहीं थे तो उसको मैंने भैया बनाया था अच्छा और यहाँ पर वरियाली सेक रही है ना हाँ, वरियाली वरियाली से कर रही है वरियाली वरियाली सेक रही है ऐसा है भाई यहाँ पर ये भी वरियाली है ना विराली हाँ, सब लोग वरियाली सब ओके जगह पे तो वरियाली तल हो गया कि तल बाकी है बाकी है अभी तल तो बाकी है ना बाकी है अभी। ओके और आज के दिन में तो सही में इतनी सारी चीज़ें बनानी है कि तल का मिक्स मुखवास भी बनाना है और साथ ही में पान बॉल भी बनाने हैं पान का मुखवास भी बनाना है तो सब चीज़ें आज के दिन में तैयार करनी है और साथ ही में हमारा जो मिठाई के बारे में था तो कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमारी जो भी काजू कतरी थी ड्राई फ्रूट्स नट्स डिलाइट थी वो सभी चीज़ें आ गई थी और आप सभी के साथ शेयर भी की थी और आपको बताया भी है कि कोई भी आइटम आपको 250 ग्राम में चाहिए तो वो अवेलेबल है आपको मिल जाएगी ठीक है तो ऑर्डर जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा और ऑर्डर करने के लिए आपको पता भी है कि कौन से नंबर पर हमें मैसेजेस करने हैं ठीक है ना यस विराली बोलिए ઘરે ना બધું થઈ રહ્યું છે કાજુ કતરી ને બધું તો મન થાય છે ખાવાનું ખાવાનું તો મન થાય છે તો પછી લાવવી પડશે ઘર હાટું લાવીએ આપણે यस और साथ ही में मुझे पापा ने कल एक और चीज बताई थी जो हम 1-2 दिन में आप सभी के साथ शेयर करेंगे बहुत ही बढ़िया चीज है और एकदम देसी चीज है ना विराली बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया और सबको अच्छी भी लगने कणीदार। वाली है कणीदार है सबको अच्छी भी लगने वाली है अच्छी भी लगने वाली है तो 1-2 दिन में हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो थोड़ा बहुत स्वीट तो बनता ही है तो उसके लिए ही है उसके अकॉर्डिंग मतलब कि स्वीट ही है तो आप सभी के साथ शेयर करेंगे 1-2 दिन में ठीक है और मम्मी अभी अपना काम कर रहे हैं बाहर बा अभी यहाँ पर बैठ रहे कुछ सोच रहे हूँ विचारो छो बा હું વિચારો છો કાંઈ વિચાર કરતી નથી વિચારતા મેં કીધું કંઈક વિચારતા હશો ના નહીં તો વાગી ગયો છે 1:15 અને બેસી ગયા છીએ અત્યારે જમવા માટેથી મસ્ત મજાનું બનાવ્યું છે ગુવાર ને બટેકાનું શાક કને ઓકળી ઓટલી ઓકળી ઓટલે વારે વાહ અજમા નાખેલું મમ્મી બનાવ્યું છે યસ અજમા વાળું શાક પણ મજા આવે નગર તો ખબર પડતી નથી અજમા વાળું શાક છે કે નથી અને મમ્મી કે મજા આવે તી પેલા મેં અજમા ભલે નો નાખીને પડે. તી પેલા મેં અજમા નાખીને નહોતું બનાવ્યું અજમા નાખ્યા કે કેટલા સરસ છે તમે નથી નાખાય કે નથી નાખ્યા મેં નહીં મને ખબર પડે કે ખબર ન પડે મેં કાંઈ નહીં તો અજમાની સ્મેલ આવી જ જાય તોય તમને ખબર નથી પડતી એટલે તમારે ખોટું કરવું એટલે તારે ઊંઘ આવતી હોય ને એટલે હોય એવું કાંઈ ન હોય તમે મારે જેમ ખાવાનું ખબર પડે નહીં કાંઈ
અને પૂછે અને મમ્મી ક્યાંક લહણ નાખ્યું ન નાખ્યું મમ્મી એમ કે ખબર નાખ્યું જ લહણ કે એટલે સરસ છે પછી મેં નથી નાખ્યું ઈ કે એ નથી ખબર પડતી લહણ અંદર શેક નથી એ તો ભૂખ બહુ લાગે ને એટલે પછી ધ્યાન ન રહે સમજી મેઇન વસ્તુ ઉપર ધ્યાન રહે કહેવાનું હોય કે આ હાથમાં હા નાખી એમ હા એમ ખાલી આ પાડી દેવાની હોય કે ભાઈ હા છે એમ મેં બે વાર એને જોડે એવું કર્યું હતું ગોનું શાક જ્યારે બનાવ્યું ને ત્યારે કે હજી મને નાખ્યા છે ને મેં કીધું હા નાખ્યા છે કે હા મજા જ ખાવાની એમ પછી મને એમ થાય, ખાવા કેમ નાખ્યા? મેં ગણપત નથી નાખ્યા એવું છે તરત પાછું ન કહેવાય સમજ્યા? હા. પછી પૂછવાનું કા બાબા એને પછી આ કહેવાય. રીતે પછી પૂછો ને એટલે હાલે એમ. હા હા પપ્પા રસ્તમ પવન કેવો છે ફૂલ પવન છે હે ને ધડ વડાડી બોલાવે છે ને ગાડી હાલતી નથી પપ્પા કે ગાડી આમથી આમ થાય છે બોલો કે રૂમ નું બાઉન્ડ છે ને એ તેમાં જ કચડ થાય છે બોલ એટલો પવન છે તો આજે પવન બહુ જોરનો પવન ય છે અને સાથે તડકો પણ એટલો છે આમ જો અને દોરે કપડા હુકવા છે ને એ તો આમ 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 થાય ખબર હિલોળા લઈ જાત તો હિલોળા ચડ્યા છે કા તોય પડી ગયું. હું કે મમ્મી કપડાં તો કેટલી બબે ઓલા સાર ઓલા સીપટા ભર્યા તોય એટલો પવન છે. એમ ને આજે હિલોળે ચડ્યા છે હરખે ચડ્યા છે ક્યારેક ક્યારેક તડકો એટલો હોય, ક્યારેક ગરમી એટલી, ક્યારેક પવન એટલો, ક્યારેક વરસાદ એટલો હોય અને આફ્રિકા જેવું વાતાવરણ થઈ ગયું છે ઠંડી લાગે હા, નક્કી. તો વરસાદ હોય બરફ નથી પડતો ખાલી એક છે બસ અમુક ટાઈમ એવું લાગે છે હવે બાકી ઈ જ છે હવે ખાલી ને બીજું એ કેવું હતું કે આજે બહુ બધા ઓર્ડર આવી ગયા છે ડ્રાયફ્રૂટ ચીકીના કાજુ કતરીના એટલે બહુ બધો રિસ્પોન્સ સારો મળ્યો છે બધા માટે થેન્ક યુ સો મચ નવા તમે બધા અમને સપોર્ટ કરતા રહેજો અને અમે ફટાફટ જમી લઈએ કારણ કે ભૂખ લાગી છે બહુ યસ ચાલો જમવા માટે બેસી અને જઈએ હમણાં તો ટેવ પડી હતી હા, હા. કે આપણે કાજુ કતરીની ઘરે હતું ને તો ખાઈને ગળું ખાવાનું એટલે બહુ ભાવે છે. બધાને તમને ખબર જ છે તો રોજ ખાઈને કાજુ કતરી ખાઈ લેતા તો કાજુ કતરી થઈ રહી છે હવે થઈ રહી છે હવે પપ્પા કાજુ કતરી થઈ રહી છે હવે કતરી થઈ રહી છે એટલે આવી જશે, આવી જબર કારણ કે મેં કાલે ટેસ્ટ કર્યો એટલે મને ખ્યાલ છે કે બહારની કાજુ કતરી ને આપણી ઘરની જે બનાવી એમાં ટેસ્ટ બહુ એટલે બહુ ડિફરન્ટ છે શ્યોર શ્યોર આપણે છે ને જેટલા પણ ઓર્ડર હતા બધા લોકોને ડિલિવર કરી આપી છે તેમનો રિસ્પોન્સ અને રિવ્યુ જે આવશે ને હું તમને બધાને જ શેર કરીશ કે બધાના ટેસ્ટની અંદર કેવી લાગી છે તો કન્ટિન્યુ બ્લોગની અંદર બના રહેજો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ बजे अभी 6 और यहाँ पर बारिश का माहौल देखिए दबदबाड़ी बारिश चल रही है वैसे अभी हमें जाना है बाहर मंच के रोटला खाने के लिए विराली की मासी की लड़की है वहाँ पर ठीक है लेकिन लगता है अब ऐसे ऐसा पूरा माहौल है तो इसमें हम कैसे जा पाएंगे मैं और विराली दोनों सोच रहे कि इस माहौल में कैसे जा पाएंगे तो चलते अभी नीचे मैं अपना काम फिनिश कर रहा था तो वो तो कंप्लीट हो गया तो चलते हैं नीचे क्योंकि नीचे भी अभी सुनकार है देखिए पूरा अंधेरा हो चुका है कहाँ है सब लोग कहाँ है क्या क्या बताए बा લે આ લે અરે રે રે અહીંયા તો ભાઈ આમ સારી સુવિધામાં બધું કામકાજ ચાલતું લાગે છે શું વાત છે પાન બોલ્સ અત્યારે બની ગયા છે ને પાન બોલ્સ ની અત્યારે જો ગોળીઓ એકદમ રાઉન્ડ રાઉન્ડ થઈ રહી છે મસ્ત મજાની વાહ ભાઈ વાહ તગારું ભર્યું તો માણસ ઓ અહીંયા બનીને રેડી થઈ ગઈ છે વાહ 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 મસ્ત મજાની બની ગઈ છે બાકી વિરાલે ટેન્શન એ વાતનું છે કે હવે આપણે જવાનું છે જમવા માટેથી રોટલો ખાવા જવાનું. હા અને આ જો વરસાદ અત્યારે મજા માંડી છે વરસાદે ધબધબાટ બપોર પછીનો આજે ચાલુ થયો છે ગઈકાલ આજે મોર્નિંગમાં તો નહીં હતો બપોર પછી ચાલુ થયો છે 4 વાગે શરૂ થયો ને મમ્મી 4 વાગે શરૂ થયો છે ત્યારનો જો એક ધારો ધબધબાટી બોલાવે છે રહી જાય તો હારું રોટલો હારો ખાવાનું જ રહી જાય ને હવે કંઈક મહેમાન ગતિમાં જવાનું છે તો કંઈક તો કરવું પડશે ને આપણે રોટલો ખાવા જવાનું જલપાન સસરાની કરે યસ તો કારણ કે થાય એવું ખરેખર છે ને પ્રસંગની અંદર જવાનું હોય ને વરસાદની સિઝન હોય ને ત્યારે ઘણું ડિફિકલ્ટ થઈ જાય કે યાર જવું કે ના જવું જવું કે ના જવું એક એમનો ભાવ હોય તો આપણે જવું પડે રાઈટ છે કારણ કે મહેમાન ગતિ માટે તો આપણને બોલે પણ સાથે વરસાદ હોય જો રેનકોટ પહેરીને જઈએ તો નો પ્રોબ્લેમ બરોબર છે હવે રેનકોટ મારી પાસે છે પણ વિરાલીનો રેનકોટ નથી વિરાલી તો શું કરશું તમારે હું પેલે તમે એમને બે જાય હું એમને બેહી જાઉં જલપાન બિચારા બીજી વાર કીધું પેલા માસી આવ્યા ને ત્યારે કીધું તું હા એને પપ્પાને જમવાનું ત્યાં હોય એટલે તાત્કાલિક માસી આવ્યા છે હા. તો કે મારે જમવાનું તમારા મમ્મી નહીં કીધું તમે બીજા આવી જાય રોટલો તમારો બાકી છે ઈ કે તમે સારો હવારમાં કાંઈ નહીં આપણે ઓલા ઉબર કરી લઈશું બીજું શું કરીએ એમ જ કરી લઈશું એટલે કઈ ટેન્શન નહીં ખોટું છે ને હે ને જાગતા રહી જાય તો અડધી કલાક હા. અડધી કલાકમાં થકી જાવ હા તો વાંધો નહીં રહી જાય તો અહીંયાથી ગાડી આપણે સુમત કરી દેવી છે તો નથી અહીંયા રહેવું થોડી વાર માટે પણ જો ના રહી ને તો પછી ઓલા ઉબર કરવી પડશે એવું લાગે છે મને હે ને તો કારેલાનું શાક બને છે લસણની કળી નાખીને બા બનાવે છે ઓહો હો બામ જો રસોડામાં છે આમ જો
બા અત્યારે શાક બનાવે. બા શેનું શાક બનાવો છો? હે શેનું શાક બનાવો છો? અરે વાહ, લસણ નાખીને. પણ અમારે પણ રોટલો ખાવા જવાનો છે બા બારી. રોટલો ખાવા મારા માસીજી છોકરીને ત્યાં. તો એટલે આજે કારેલા તમે ખાવ છો એવું છે. અમે આજ નથી ને એટલે કારેલા છે, સમજ્યા? અને બા સ્પેશિયલી બનાવે છે. હે વિરાલી, બા બનાવે છે એટલે કેમ બા મસ્ત બનાવે છે બહુ? મમ્મી કે કેમ હે મમ્મી? મમ્મી કહેતી હોય કે હા, હા. બહારનું ભાવે છે. સારું થાય તાર પપ્પા કે બારને કે છે બનાવ. મેં કીધું હું બારને કેસ બનાવવાનું એમ. હા, અમુક યા. અમુક નાખજે, અમુક શાક બહુ ટેસ્ટી હા, બને ઓલો હું છે. કેમ કહું કે મમ્મી તું જ બનાવજે એમ. એના છોકરાએ કીધું છે અને મમ્મીને કે તમે જ બનાવજો. તમે બિયા તમે તો બધા હોય કે કાઢી હા. દીધું તમે તો બાકી લાઈ લેતે નવું છે ને તો કરવા મળ્યું ધીમે ધીમે એ કે હા. બાકી લસણ ની કળી બધી નાખીને મેં કીધું, બા 10-12 કળી નાખજો મેં કીધું. આજે કે ખાવા આજે હવાઈને ખાઈ લેજો કે તો. હા, બપોરે કરું તું મમ્મી કે આકાશ કે ખાય નહીં મારો ઈ કે હાને કરો તમારે નથી ને કે હા. હાને શાક કરી નાખો ને તમે ત્રણે થઈ રહી કે આકાશ તો કે છે નહીં કે પાછું ખાય નહીં કે બપોરે મેં તો પછી યાર પણ થાય એવું કારેલાનું શાક ભાવતું નથી. બાકી બધા જ શાક ભાવે છે. કારેલાનું એક જ નથી ભાવતું. ને ખરેખર જેમને ના ભાવતું ની કમેન્ટ કરજો. બીકોઝ મારે પણ જોવું છે કેટલા લોકોને નથી ભાવતું. બાકી બધા શાક હું ઘણા શાક એવા હતા કે તુરિયા હતું, પછી ગલકાનું હતું, દૂધીનું હતું. આ બધા શાક હું નહીં ખાતો હતો બરોબર, પણ એ પણ શાક ભાવવા લાગ્યા છે હવે, નો ડાઉટ. હે? શાક બધા કેમ ભાવવા લાગ્યા? પણ ક્યાં એમાં શું હોય ખબર છે? જો ઘણી આપણે ક્યારેક ખાતા બહુ ઓછું હોય રેરલી, બરોબર છે. હવે ક્યારેક તુરિયા એવા આવી ગયા હોય કે દૂધી એવી આવી ગયું હોય કે મસ્ત મજાની મીઠી હોય. સરખું તો નહીં, એના કરતા મીઠી બની હોય, બરોબર છે. અને ત્યારે જ આપણે ખાવાનો ચાન્સ મળ્યો કે હાલો ને આજે ખાઈએ, ટેસ્ટ કરીએ. અને તે દિવસે જે ચોળીને ખાધું હોય ને એ મીઠું લાગ્યું હોય ને પછી એમ જ થાય. મારે આકાશને તો દૂધીમાં છે ને કોકમ વાળું કર્યું ને એટલે એને બહુ મને બહુ જ ભાવે. બોલ, કોકમ વાળું ભાવે મને. બહુ મસ્ત લાગે. તો શું વાત છે. એક મારે એવું હતું હા. હું જ્યારે મને આ યાદ છે ત્યાં લગીને તો આપણે કેમ દિલ ખુશ રોટલીનું શાક હા. મને બિલકુલ એટલે બિલકુલ ન ભાવતું. જ્યારે ઘરે બને ત્યારે મમ્મી ભેળ કરીને ખાઈ લઉં. જ્યારે બને ને રાતે ત્યારે મમ્મી ભેળ ખાઈ લઉં. ત્યારે કિંજરા લગાવી નહોતું ત્યારની વાત છે. એટલે જ્યારે હા. મને દિલ ખુશ ત્યારે મારા મમ્મી ભેળ ફિક્સ જ હોય. મને ભાવતું નહીં બોલો. પણ અમુક ટાઈમે કેમ હું થયું ને કે ટેસ્ટ કર્યું શું ખબર હોય પણ ભાવવા મળે તો એટલું ભાવે ને દિલ ખુશ બીજું કઈ જોઈ જ નહીં. એટલે એટલું જ ભાવવા મળ્યું જો. પણ મારી અમુક ટાઈમે ન ભાવે, અમુક ટાઈમ થાય ને ઓટોમેટિક ભાવવા જ લાગે. પણ ખરેખર મારી એક બચપનની એક એવી વસ્તુ એવી છે ને કે હું શેર કરીશ ને બધા હસશે અહીંયા. બોલ કે ખરેખર હું બાળપણમાં શું થતું ખબર? મીન્સ કે બાળપણમાં એટલે 10મું 11 ઉંમર તો ત્યાં સુધી મેં ખાધેલું છે કે સેવ મીન્સ કે આ દૂધીનું ને બધા શાક હોય ને ત્યારે બહુ ઓછા ખાતો, બરોબર. હવે એવું શાક બનાવો ને એટલે મારે એક જ વસ્તુ જોઈએ. તમે બધા સાંભળીને હસવા લાગશો કે હું ભાખરીનું ચોળેલું કરતો, એની અંદર ખાંડ નાખું અને એની અંદર દૂધ નાખું, પછી હું ખાતો. બોલ, ખાંડવાળું. દૂધ નાખવાનું, ખાંડ નાખવાનું, ભાખરીનો ચોળો. ખાલી ભાખરી જો, બાજરાનો રોટલો એનો હાલે, રોટલી નહીં, ઓનલી ભાખરી. પણ એકવાર ક્યારેક ટ્રાય કરજો, થોડુંક એવું ટેસ્ટ પૂરતું ભાવશે. ખૂબ સરસ મજા આવે. કારણ કે ઘણા લોકો શું હોય બાજરાનો રોટલો અને દહીં આ બંને મિક્સ કરીને પણ ખાતા હોય છે, હે કે નહીં? હા, એ રીતે ખાતા હોય. હા, બહુ મસ્ત લાગે. એ બહુ મસ્ત લાગે. એ ઘણા લોકોને મેં સાંભળ્યું છે કે મોર્નિંગમાં ખાતા હોય. પણ આપણી આ નવી વસ્તુ છે, આપણે નવી લોન્ચ કરી છે. અમે બાજરાનું ખાધું જ નાનપણમાં ચોળી. હા બાજરાનો રોટલો અને એમાં નાખવાનું આપણે અથાણું છે ને ખાટી કરી અથાણું એનો હા, હા. નાખવાનો. હા. ઈ ચોળી ખાધી ને તો મોઢામાં પાણી આવી ગયું. એટલું મસ્ત ઓહો. લાગતું. બહુ ખાધું નાનપણમાં. અરે વાહ. આ તો ભાઈ નવ હે બીજું એક ઈ, હા. ભાખરી હોય ને એની ઉપર બોળ લગાવીને પછી એના સેન્ડવિચ જેવું કરીને ઈ હા, રીતનું ખાધું. પકોડું કરી નાખવાનું. પકોડું થાય, હા. ભાખરીનું sandwich. ભાખરી ને સેન્ડવિચ થાય, ચોરસ જ થાય એટલા માટે. બહુ મસ્ત લાગે. તો તમે કમેન્ટ કરજો કે બાળપણમાં છે ને કોઈ આવી આઈટમ્સ તમે ખાધી હોય કે જે અલગ જ આઈટમ તમે પોતાની તમારી બનાવી હોય કે ઘરની અંદર તમે બનાવી હોય અને તમે ખાતા હોય ને તો કમેન્ટ કરજો. જાણવું છે આપણે કે કેટલા લોકો બાળપણની અંદર આઈટમ્સ ખાતા હતા. અને હજુ એક વાત મારે એક તમને બધાને કહેવી છે, સ્પેશિયલી એમના માટે તમારે બધાને કમેન્ટ્સ કરવાની છે. ઘણા ટાઈમથી આપણે નથી કીધું, બટ આજના દિવસમાં હું કમેન્ટ્સ કરવા માટેથી તમને કહી રહ્યો છું કે આ વ્લોગ છે એ તમે કયા સિટીમાંથી જોઈ રહ્યા છો એ જસ્ટ મને કમેન્ટ કરજો. કોઈ પણ વોટ એવર સિટી હોય, ઇન્ડિયાની અંદર હોય, એબ્રોડમાંથી છે, બસ જસ્ટ કમેન્ટ કરજો કે તમે કયા સિટીમાંથી આ બ્લોગ જોઈ રહ્યા છો. હે ને વિરાલે? ખ્યાલ આવે ને? હા. યસ, કે આપણા સબસ્ક્રાઈબરો કેટલે સુધી છે, ક્યાં સુધી જોઈ રહ્યા છે. બટ ખરેખર એબ્રોડ સુધી તો આપણા લોકો જુએ છે. યુએસએ, યુકે, કેનેડા, ઘણી બધી કન્ટ્રી, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ફિનલેન્ડ, આ બધી કન્ટ્રીઓ છે કે ત્યાં પણ જોવે છે. તેમ છતાં મારે જાણવું છે કે તમે કઈ કઈ કન્ટ્રીમાંથી અને કયા સિટીમાંથી તમે જોઈ રહ્યા છો. તો ભાઈ જો અત્યારે મસ્ત મજાના પાનના બોલ હવે ગોળી રાઉન્ડ રાઉન્ડ મસ્ત થઈ ગયા છે. આ છેક જવાના છે યુકે, અમેરિકા. બોલો, અમેરિકા જવાનું છેક અમેરિકા મોકલાવાના છે પાન બોલ. बजे 7:15 और मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ. आकाश ने फोर्स किया मैंने तुम क्लॉथ चेंज कर ही लो तो अभी मैंने कंफर्टेबल हो इस तरह से मैंने पहन लिया है. अभी जस्ट बारिश रुक गई है तो अभी हम फटाफट निकल जाते हैं. वहाँ पे खाने के लिए जाना है जलपति घर पे ही. तो अभी देखिए यहाँ पे बारिश रुक गई है
तो अभी फटाफट निकल जाते हैं हाँ બારિશ રૂકી ગઈ છે તો ભાઈ ફટાફટ જવું તો રહેવું જોઈએ નહીંતર પછી રસ્તામાં આવીને તો હેરાન થઈ જઈશું હા મજા નહીં આવે મજા નહીં આવે કારણ કે વરસાદનું તમને ખબર છે ને ભાઈ બહાર જવું ને બહુ બધું ડિફિકલ્ટ છે કોઈ હારા મારી બર્થડે પાર્ટી જવું છે વિચારવું પડે મારે વરસાદમાં જવું કે ના જવું હા અને પલળ આવે ને તો મજા ન આવે એવું થાય એટલા માટે ના રહી શકીએ હા ફાઇનલી અહીંયા પાન બસ રેડી થઈ ગયા છે એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે મસ્ત મજાના ફટાફટ હવે ચલો ચાલો 7 વાગી ગયા છે ફટાફટ નીકળીએ ભાઈ જો રસોઈ બનાવીને થઈ ગયા રેડી એકદમ બાય તો બાય રોટલા બનાવ્યા ખાવો છે લઈ મારા જા. હાથનો રોટલો ખાવો છે કે મારે હમ તો હું બનાવીશ તો ભાઈ તો તમે બનાવો તો મારો એક બનાવી નાખજો આજે તો ગળગાઓની સેવા આવતી દીધી હા આજે બાય કર્યું છે હા હા હું રોટલો કે મારો કરું કારણ કે ગોળીમાં છે ને બહુ વાર લાગી ગઈ કેટલી અમે હું ને મમ્મી બેઠા હતા કાકા 5 વાગે બોલો કેટલા વાગ્યા આજે વાળવી ને એમાં વાર લાગે હા અને પછી પાછું ઉપર ટોપરું લગાવો એટલે એમાં વાર લાગી જાય 2 કલાક પછી અમને વાગે ભાંગી પણ જાય એટલા માટે. થોડી વાર સુકાવા દેવી પડે જેથી સુકાઈ જાય અને પછી એને નાવડું કરવાનું એટલા માટે. Anyways, ચલો હવે 7:15 જેવું થઈ ગયું છે તો આપણે ફટાફટ નીકળીએ. નીકળી गए थे रोटला खाने के लिए लेकिन देख रहे हो अभी हाल देख रहे हो पप्पा અહીંથી દાંત કાઢે છે બોલો પપ્પા પલળીને આવ્યા છે આપણે પલળીને તો? આવ્યા રસ્તામાં કેટલા 15-20 મિનિટ ઉભા રહે હમણાં બંધ થાય હમણાં બંધ હતો હમણાં વૈધો વધ્યા કરતા પણ રસ્તો વચ્ચે તો 2 થી 3 મિનિટ વરસાદ એટલો ફાસ્ટ થયો ને એ રસ્તામાં છે ને ક્યાંય ઝાડવું નહીં કાંઈ કાંઈ નહીં નહીં. સીધે સીધો રોડ બરોબર તો. હવે એમાં ઊભું ક્યાં રહેવું અને ફાસમ ફાસ વરસાદ આ એટલી સિચ્યુએશન થઈ મહેમાનને ફોન કરવો પડે ને કેવું પડે કે અમે અત્યારે નથી આવતા સોરી ટુ સે કારણ કે જો આખા ભીના થઈ ગયા છે આમ જો હિરાલી તમે તો આખા પલળી ગયા તમારે બ્લેક કલર તમને દેખાય તમે કદાચ આમાં બ્લેક માં નથી દેખાતું બાકી જો મારા આમ જો જો નીકળ્યો ને પેન્ટ જો પેન્ટમાં 2 કલર થઈ ગયા છે આમ જો તમારી ટી-શર્ટ નીચે હોય તો તમે પાણી કેટલું બધું નીકળે એમ કારણ પણ એ તો મને આમ જોવો એટલે ખ્યાલ આવી જાય જો ને આખો ભીનો થઈ ગયો છું કે કાકા થઈ ગયું તો- અમારે હતો પ્રોગ્રામ ભાજીનો મસ્ત મજાનો ગરમ ગરમ ભાજી ખાવાનું ભાજી નહીં ખવાય હવે તો આવ પડી ગયા તો? કે હવે તાવ મેં હવે તો શું આવું મેં તો વરસાદ આખા ભીના થઈ ગયા છે મેં કીધું કારણ કે આપણે ફોન કરીને જલ પકે તારા ઘરમાં રોટલો જ નથી કે ઓલો નથી ને કે આ બીજું કેન્સલ તો હું આમના પહેલા પણ જ્યારે એમણે કર્યું હતું ને ત્યારે પણ પોસિબલ ના થયું બરોબર છે અને અત્યારે જવાનું થયું ને તો અત્યારે પણ પોસિબલ ના થયું એટલે લાગે છે કે જલપાન કેવું પડશે હવે તું કઈક ગોરદાન ભરીને મુરત લઈ જાય રોટલો ખાવા આવે તો અમે ડિસાઈડ કર્યું બરોબર છે કે ચલો ભાઈ ઓલા કરીને જતા રહે બરોબર પણ ઓલા ક્યારે કર્યું એક તો પોત આખા ભીના થઈ ગયા છે બરોબર હવે ત્યાં રસ્તામાં બાઇક તો મૂકી દે પણ ત્યાંથી કરીને જવું એના કરતા આખા ભીના જ થઈ ગયા છે તો બેસવું કેવી રીતે ને ત્યાં મહેમાન ગતિમાં કેવી રીતે બધું ડિફિકલ્ટ થઈ ગયું હતું એટલે પછી ડિસિઝન લીધું કે ચલો પાછા આવતા રહીએ કા નાઈ લીધું છે આખું વિડીયો ના એન્ડ કરી નાખીએ ને Yes. મળીએ પાછા નવા વિડીયોની સાથે ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ જય સ્વામિનારાયણ બાય બાય